परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साथ जी नवाज जी गुरु साध संगत जी यदी आवाज़ चक्यो थोड़ी बहुत ही बड़े प्यार दे नाल संगतां सिंह साहब जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी उन्हां दा दिवस बहुत प्यार दे नाल संगत मना रही है। भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी जो सियाटल तो आए सन उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके नाल सारा इतिहास सरवण कराया। आओ हुण आपां उस आरंभ ते आ जाइए जिथों मूल मंत्र साहब शुरू होंदा है। मूल मंत्र साहब रब जी का स्वरूप है। मूल मंत्र साहब जी की व्याख्या सारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बाणी है। मूल मंत्र साहब जी नूं जीवन विच प्रैक्टिकल किवें देखना है ये आपां थोड़े विचार करांगे। मूल मंत्र साहब जी जीवन दे विच जदों बंदा पढ़दा है तो किवें श्वास श्वास पढ़दा है तो की हुंदा है ध्यान रखना। जिन्हां नूं संत अतर सिंह जी महाराज ने भी जो कि मस्तवाने वाले होए दास उस डेरे तो हैं उन्होंने बहुत प्यार दे नाल अपने सेवकां तो इन्हां दा जाप कराया। श्वास श्वास एक एक शब्द नूं रख के 6-6 महीने ध्यान रखना एक एक अखर दे उन्होंने जाप करवाए। इन्हां दे शब्दां बारे आपां विचारांगे। एक किसी दी गड्डी रस्ते च खड़ी है 8FLN 067 जिस किसी भी भाई दी भैन दी वीर दी गड्डी होवे थोड़ी साइड ते कर लैनी। सो आपां इस गल दी विचार करांगे। भाई समय बहुत थोड़ा है चिंता ना करियो। इत्थे एक भी सिंह बैठा होवे आपां ने गल सुनाउणी है। गल इस तरह है ये ना ख्याल करियो कि दरबार खाली है। इत्थे बड़े शहीद सिंह ने इत्थे बड़ी ऐसियां रूहां ने जो आपां नूं दृष्ट नहीं हुंदियां ध्यान रखना। वो सब जिस वेले महाराज दा दरबार सजिया हुंदा है दरबार विच हाज़र हुंदियां ने ध्यान रखना। सो गुरु महाराज जी का जस सरवण करियो इस भाव दे नाल। आओ सब तो पहला मूल मंत्र साहब जी का जाप करनगे सिंह ते नाल दी नाल फिर आपां जीत फिरे शब्द इस निशान को पढ़ांगे। पढ़ो जी। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच है भी सच नानक होसी भी सच। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच है भी सच नानक होसी भी सच। सच एक ओंकार सतनाम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनि सैभंगुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच है भी सच नानक होसी भी सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूप साध संगत आ एक ओंकार दे दर्शन करो। ये दो ਸਰੂਪ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਰਤੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਏਕੰਕਾਰ, ਏਕੰਕਾਰ ਏਕਾਂਗ ਲਿਖ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਆਪ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਆਪ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜਨਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ। ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸਕੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਲੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਵਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਮੈਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਪਲਵਾਏ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਸੀ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਲੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਸੁਰਤ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਜਪਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਧਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮਾਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ the biggest sin on this earth is when the person tries to say ਕਿ I did it। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ। ਪਾਪਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਮਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ that is the biggest sin the human has created on this earth, committed on this earth। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। So never do that mistake, never do that। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸਕੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋੜ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਮਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਖਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਨੇਕ ਐਂਡ ਲੈਡਰਸ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ 99 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਨੇਕ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਡੰਗ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੇ ਅਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਫੁਕੇ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ E = mc²? When the matter is made to travel square the speed of light, it converts into energy। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਰਥ ਕਰਿਓ। ਏਕਮ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਧਿਆਏ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਓਂਕਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਓ ਓਂਕਾਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ
ਓੰਕਾਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਏਕੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਸ਼ਿਪਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵਸੇ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ। Your body is the miniature form of the whole cosmos, whole cosmos। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੌਰਯ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹੋ ਤੇ ਗੂੰਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਬ ਆਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਤੋਂ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨ ਦਿਸ ਥ੍ਰੀ ਫਾਰਮਸ। ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਲਿਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜੇਗਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਸੁੱਖ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਸਤ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਖਿਆਨੀ, ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਥ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸੋ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਸਾਹਾ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੈਲ them ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟੈਲ them। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਸ ਔਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਟੂ ਯਰ ਗॉड। ਡੋਂਟ ਹੈਂਗ ਇਟ ਔਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਮਾਤਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਣਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਕਹੋ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵਿਚਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ में ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਖਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਪਾਰ। ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਫੇਤ, ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਰੱਬ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਏ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਣੀਏ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਸ਼ਿਪਤ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖੇ ਕਿ ਰੱਬ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਰੱਖੋ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਛੁਟੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾ ਮਲ ਕੋ ਅੰਤਕਾਲ ਮੇਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਦਾਈ, ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਬਾਛਤ ਸੋਗਤ ਛਿਨਵੇਂ ਪਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜੋਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਜੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋਨੀ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਾਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮਰਜਿੰਗ ਇਨਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਗਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਜੋਨੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? स्वयं भंग हो जाएगा, मैं मिट जाएगी। जब हम होते तब तू ना, अब तू ही मैं ना। इसे शरीर विचों रब सुते प्रकाश होवेगा जी। ऐसे नानक रब नानक होके वरते। ध्यान रखना, रब अंगत होके वरते, रब महात्मा होके वरतते ने, रब संत शहीद होके वरतते ने। कहने आए रब जीवन च वरतदा है, दिखदा है, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਓ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ। ਐਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਮਨੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਫਿਰੇ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। जीत फिरै सब देश दिसान को, जीत फिरै सब देश दिसान को, जीत फिरै सब देश दिसान को, जीत फिरै सब देश दिसान को। बाजत ढोल मृदंग नगारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे। जीत फिरे सब देश दिसान को, जीत फिरे सब देश दिसान को, जीत फिरे सब देश दिसान को, जीत फिरे सब देश दिसान को। बाजत ढोल मृदंग नगारे, जीत फिरै, जीत फिरै, जीत फिरै, जीत फिरै, जीत फिरै सब देश दिसान को, जीत फिरै सब देश दिसान को। गुंजत घोड़ ज्ञान के सुंदर, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਕੇ ਗਾਏਗਾ ਰੱਬ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾ ਕੇ ਗਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। गुंजत घोड़ ज्ञान के सुंदर, गुंजत घोड़ ज्ञान के सुंदर। हिंसती है राज हजारे, हिंसत ही है राज हजारे। भूत पवेख पवन के भूपत, भूत पविख पवन के भूपत। कौन गणे नहीं जात बिचारे, कौन गणे नहीं जात बिचारे। बाजत ढोल मृदंग नगारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे। जीत फिरे सब देश दिसान को, जीत फिरे सब देश दिसान को, जीत फिरे सब देश दिसान को, जीत फिरे सब देश दिसान को। श्रीपत श्री भगवान ਭਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭਜੋ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹੋ
आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे, सबना का मापियो आप है। जिस वेले सेवा होवे तो कह दियो तेरी सेवा तुझ ते होवे और न दूजा करता। ये जीवन नहीं कर सकता तेरी सेवा मेरे मालिक, ये सेवा तू आप करा ते कर रहे हैं, करा ते कर रहे हैं, करा रहे हैं सानू, मिटा रहे हैं ते कर तू आप रहे हैं। आखो सतनाम। अपने आप ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ जी ਭੁਗਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन। अंत को अंत के धाम सिधारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे। जीत फिरे सब देश दिशान को, जीत फिरे सब देश दिशान को। बाजत ढोल मृदंग नगारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे। बाजत ढोल मृदंग नगारे, बाजत ढोल मृदंग नगारे। जीत फिरे सब देश दिशान को, जीत फिरे सब देश दिशान को। जीत फिरे सब देश दिशान को। बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजन कूड़ जान के सुंदर हिंस दे राज हजारे। जीत फिरे, जीत फिरे, जीत फिरे, जीत फिरे सब देश दिशान। जीत फिरे सब, जीत फिरे, जीत फिरे सब देश दिशान। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਾਜਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सत्कारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्षमा करना, थोड़ा लेट हो गया। भाई साहब जी, डॉक्टर साहब ईश्वर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह महाराज जी ने सोझी बख्शी है, गुरबाणी का ज्ञान संगत तक पहुँचाना, इन्ने प्यार और सत्कार दे नाल महाराज चढ़दियां कला च रखन, बहुत चंगा लगता है। जिस तरह ये पूरा हफ्ता और पिछले हफ्ते के 2 दिन इन्होंने इत्थे लाए हैं, असी बेनती करते हाँ फिर भी जो समा बने जरूर इस तरह इसनूं आउंदे जांदे रहन, संगत दे रूबरू हुंदे रहन। सो गुरु घर की मर्यादा अनुसार महाराज जी की बख्शिश सिरों पाओ दी, जो कि बेनती करांगे भाई गुरजिंदर सिंह जी गुरुद्वारा साहब जी के वजीर और सत्कारयोग डॉक्टर ईश्वर सिंह जी महाराज जी के सन्मुख होकर महाराज जी के ਸਰੋਪੇ की प्राप्ति करन जी।